بریک کے بعد خوش آمدید. اور جیسے میں نے کہا تھا کہ بریک کے بعد ہم ملک کی سیاست پہ گفتگو کریں گے. آج کی سب سے بڑی خبر آپ اس کو گردانا چاہیں وہ یہ ہے کہ تحریک تحفظ عین پاکستان نے اپنا دھرنا جو 5 روز سے جاری تھا عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، ان کی آنکھ میں جو ایک پرابلم تھی بالکل تھی، اور اس کے حوالے سے ان کو ایک میڈیکل اٹینشن ملنی چاہیے تھی، اس پر انہوں نے ایک دھرنا کیا ہوا تھا. وہ آج ختم کر دیا ہے اور کہا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت کچھ بہتری بھی آئی ہے آنکھ میں. سینیٹر صاحب نے جو اپوزیشن لیڈر ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، ان کا یہ بیان ہے. مگر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فیملی ممبرز کو بھی ملنا چاہیے، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کے پرسنل ڈاکٹرز یعنی ڈاکٹر عاصم، ڈاکٹر فیصل جو کہ شوکت خانم کے بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی کی ڈاکٹرز ہیں، ان کی ملاقات جب تک نہیں ہوگی تو تسلی فیملی ممبرز کو نہیں ہو سکتی. کل جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو میں نے یہ کہا تھا کہ بیرسٹر گوہر کا کوئی جو محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ ملاقات کے لیے بلایا گیا تھا یا عمران خان صاحب کے معائنے کے لیے بلایا گیا تھا، وہ نہیں کہتے، تو بیرسٹر گوہر نے اس بیان کی نفی کر دی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. کل علیمہ خانم صاحبہ کی پریس کانفرنس بھی تھی جو کہ محسن نقوی صاحب کی بات ہوئی، کیونکہ کل محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ علیمہ خانم صاحبہ اس پہ سیاست کر رہی تھی. ہم نے آپ کو پوری تفصیل سے سب چیزیں ایکسپلین کی. آج کی خبر یہ ہے کہ دھرنا ختم ہو چکا ہے، رمضان کی برکت شروع ہو چکی ہے، سب شاید عبادت بھی کریں اور عبادت کے ساتھ جو ہے بہت سارے معاملات پہ وہ بھی کریں. ساتھ ساتھ آج سہیل آفریدی صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ایک رہائی فورس بنانے جا رہے ہیں. اب یہ پتہ نہیں کون سی فورس ہے رہائی فورس، یہ سمجھ سے باہر ہے. لیکن کل انہی کے صوبے میں انسپیکٹر جنرل جو تھے آئی جی پی پولیس، انہوں نے اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس اور چیف سیکریٹری نے دھرنے خود ہی ختم کروا دیے پشاور ہائی کورٹ کے آرڈرز پر. اب کیا اس پر سہیل آفریدی صاحب کی منظوری تھی یا نہیں تھی، یہ سب جاننے کے لیے ہمیں جوائن کر چکی ہے اینکر پرسن ہیں، اینالسٹ ہیں ثنا ہاشمی صاحبہ. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ثنا صاحبہ، یہ تو دھرنا ختم ہو چکا ہے، تو یہی ہونا تھا یا رمضان کے بعد، عید کے بعد پھر سے یہ سارے معاملات شروع ہو جائیں گے؟ السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ تزمین، بہت بہت شکریہ. ایز یو سیڈ کہ کیا یہی ہونا تھا، تو جواب تو یہ ہے کہ جی ہاں یہی ہونا تھا، اور اتنے ہی آرام سے ہونا تھا، کیونکہ ایک بہت لمبی لڑائی ہے جو کہ عمران خان صاحب پچھلے کئی عرصے سے ایک نہ ختم ہونے والی بلکہ کہنا چاہیے لڑائی اور جنگ ہے جو انہوں نے روا رکھی ہوئی ہے. تو دیکھیے ابھی تک جتنے بھی، میں کوئی حکومت کی ترجمانی نہیں کر رہی، لیکن ایگزیکٹلی اگر آپ دیکھیں تو کتنی دفعہ کوشش کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ وہ اپنے پروٹیسٹ کو نہ صرف یہ کہ ایز ان پروٹیسٹر سڑکوں پر آئیں، بلکہ ڈیمونسٹریشن ان کی اتنی زوردار ہو کہ ایوان ہلیں. لیکن مجھے کہنے میں دیجئے کہ وہ نہیں کر سکے. 26 نومبر میں بھی نہیں کر سکے، 9 مئی کو جو ہوا تھا وہ آپ کے سامنے ہے. So on and on, پاکستان تحریک انصاف till that time after the 9th of May انسیڈنٹ بالکل زیرو اس وقت جسے آپ کہہ سکتے ہیں ڈیمونسٹریشن لیول پر بچی ہوئی ہے. جہاں تک آپ نے ابھی فورس کا تذکرہ کیا تو کتنی مذہب کا خیز بات ہے تسنیم. آپ خود ذرا سا سوچئے یہ کس طرح کی بات، ایک چیف منسٹر، ایک صوبے کے چیف منسٹر جب یہ الفاظ ادا کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ان کو کہتے ہوئے تھوڑا سوچ ہی لینا چاہیے. فورس کیا ہی کر لے گی؟ کیا جیل کے دروازے توڑے گی؟ جیسا کہ علی امین گنڈا پور صاحب اپنی اسپیچز میں کہتے تھے کہ خان کو ہم نکال کے لے آئیں گے، رات کے اندھیروں سے نکال کے لے آئیں گے، دن کے اجالوں میں لے آئیں گے. کیا ہوا؟ آج علی امین گنڈا پور وہ باتیں کہہ رہے ہیں جو میں اور آپ پچھلے کئی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ بیک ڈور جو ہے وہ ڈپلومیسی ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے. علی امین گنڈا پور اے ٹیم کے ممبر ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ خان کی رہائی ہو، لیکن یہ ساری باتیں آپ وہ ریویل کر رہے ہیں نا. آپ کے لیے تو بہت پرانی بات ہوگی، آپ تو کہیں گے سراج کی یہ بات تو مجھے ڈے ون سے پتا تھی، یہ بات مجھے بھی ڈے ون سے پتا تھی. محسن نقوی اس میں کیا کام کر رہے تھے یہ بھی آپ کو ڈے ون سے پتا تھا. تو یہ جو سہیل آفریدی صاحب ہے ان سے اب پوچھنے کی ضرورت ہے کہ رہائی کے لیے فورس بنانے کا اعلان جو ہے اس کے خد و خال کیا ہوں گے، اس کی جے ڈی کیا ہوگی؟ نہیں وہ تو ثنا صاحبہ نظر آ رہا ہے بظاہر کہ وہ شاید اپنے ووٹرز کو یا سپورٹرز کو کچھ نہ کچھ ایک نیریٹو تو دیتے ہیں، مطلب یہی نیریٹو دیا وجہ. اس میں انٹرسٹنگ سچویشن یہ بھی ہوئی سب ساری ڈیولپمنٹ میں کہ تحریک تحفظ عین پاکستان کی طرف سے، اور خود پھر ان کی طرف سے نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ریسپیکٹیبل سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کا بھی یہ بیان آیا تھا کہ ہم نے جو ڈاکٹر جو نامنیٹ کیا تھا وہ پی ٹی آئی نے خود سے کیا تھا جو شفا ہسپتال کے تھے. پھر علامہ راجہ ناصر صاحب کا بھی بیان آیا کہ کچھ بہتری آئی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کے فیملی ممبرز کو دکھایا جائے، یہ سارے معاملات کیے جائیں. ایک تو یہ نیریٹو ہے، لیکن حکومت کی طرف سے آپ نہیں سمجھتی کہ یہ لیپس ہو گیا کہ 3 ماہ سے عمران خان صاحب کی یہ شکایت تھی کہ ان کی آنکھوں میں مسئلہ ہے، اگر اس کو ٹائملی ایڈریس کر دیا جاتا تو یہ
इतना एस्केलेट नहीं करता मामला? देखिए तस्मीन, एक चीज कहने की हद तक ही सही, लेकिन बहरहाल ये तो है कि अगर आपसे एक दफा कोई मिसहैंडलिंग हो जाती है, फिर उसको आप जितना भी शुगर कोटेड करना चाहें, जितना भी उसको बना संवार के दिखाने की कोशिश करें, वो एक मिसहैंडलिंग हो गई है। अब ये भी लोगों को याद रखना चाहिए कि इमरान खान साहब जो यानी बानी पीटीआई जो हैं, वो कोई आम आदमी नहीं है, वो इस मुल्क के साबिक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो जो ड्यू प्रोटोकॉल है उस मनसब का, वो बहरहाल वो डिजर्व करते हैं, इधर कि वो बीमार हैं या खुदा ना खासा उनकी आंख का कोई इशू है या अल्लाह ना करे कोई और उनके साथ मसाइल है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक जरूर लफ्ज कहना चाहती हूँ फॉर दोज यू नो द पीटीआई वोटर्स एंड सपोर्टर्स, जो बहुत ही हार्डकोर वोटर सपोर्टर है। इस वक्त खान की उम्र जो है वो 70 क्रॉस कर चुकी है। पाकिस्तान में रिटायरमेंट की उम्र 60 बरस है, लेकिन हमारे यहाँ 50 के बाद ही लोगों को ये कह दिया जाता है कि जी आपसे तो पैर खुदा ना खासा कबर में ही लटके हुए हैं, अब आपने क्या ही कर लेना है जिंदगी में। 73 साल का एक बूढ़ा शख्स है जिसका नाम बानी पीटीआई है, जिसका नाम इमरान खान है, उनके साथ ही मसाइल अब जिंदगी में खुदा ना खासा मेरे मुंह में खास आएंगे। जोड़ों में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा। वो स्पोर्ट्समैन रह चुके थे, आज वो स्पोर्ट्समैन नहीं है, उनकी बैक में भी दर्द हो सकता है, उनके यू नो सो अदर काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज जो है वो उनको आ सकते हैं। अब कोई वो जवान छड़े 18 साल के तो है नहीं समझ साहबा, लेकिन ये थोड़ी सी, लेकिन ये तो बीमारी नवाज शरीफ साहब को भी हुई थी, प्लेटलेट्स की कमी वाली। कल फैसले वापड़ा साहब का बयान नहीं, बात तो सुनिएगा ना, देखिए ना, मैं बहुत सारी बातें टेलीविजन पर खुलकर नहीं कहना चाहती ड्यू टू द रूल्स। आपको पता है कि कुछ बीमारियां तो बनाई गई, अब ये तो एक जेन्युइन बीमारी है ना यार, कि आपके आंखों आपका आई विजन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। वो प्लेटलेट्स आपने उस वक्त सुना ही होगा, लोगों ने कहा कि बस जेल से निकलने की देर थी, प्लेटलेट्स सीधे हो गए थे सारे। तो आज हालात मुख्तलिफ है। जो पीटीआई का वोटर सपोर्टर है, दे मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, इमरान खान नाउ बिकम दी ओल्ड मैन। वो 73 साल। लेकिन जरदारी साहब भी तो बीमार होने के साथ साथ सदर पाकिस्तान पर तो है ना। हाँ बिल्कुल, सॉरी। तो बात यह है कि ये तो मेरे ख्याल से कोई मतलब शहबाज शरीफ साहब भी कैंसर के पेशेंट रह चुके हैं गालिबन, वो उससे जो है या इनके बैक में इशू था, आई एम नॉट रिकॉलिंग इट राइट नाउ, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। अगर आवाम की कोई पसंद है तो उसका बीमारी से कोई, क्योंकि आइन में तो इस तरह का कोई मामला लिखा हुआ तो नहीं है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, मैं यही कहना चाहती हूँ, जो उनका वोटर सपोर्टर है वो खुदा ना खास्ता इस बात से कतई परेशान ना हो कि अल्लाह ना करे उनके साथ कोई बहुत बड़ा मिसहैप हो गया। It's a part of life. It can happen to anyone. Either with me, either with Imran Khan, either with anyone. So it can happen, और इसको बहुत realistic approach के साथ ले। अल्लाह ना करे कोई बुरी मिसहैंडलिंग होगी तो तस्मीन आप भी यहाँ बैठे हैं, हमने भी हुकूमतों को मिसहैंडलिंग में जाते आते लड़कते खड़कते और अटकते देखा है और लटकते हुए देखा है। तो दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर एनीवन। यही हुकूमत है मुस्लिम लीग नवाज की, जो फिर मुझे पुरानी बातें याद आ जाती है, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तबसरे तज्जिए ना ही दूं तो ज्यादा बेहतर है। वो गुजरांवाला की आवाजें, वो फैसलाबाद के जलसे मुस्लिम लीग नवाज के सारों को याद होंगे। आज लफ्जों में, आज अंदाज में तब्दीली है। तो ये तब्दीली हर हुकूमत वक्त की आती है। आज जो बरसरे इख्तिदार है कल वो नहीं होंगे, और जो कल नहीं होंगे उनको आज सोचना होगा कि वो जो नहीं है उनके साथ क्या रवैया लगा रखे हुए हैं। नहीं, लेकिन देखिए मरियम नवाज साहिबा की भी तकरीर थी, उन्होंने कहा था कि ये इमरान खान साहब की तकरीर चलाई कि बेसी जाके नवाज शरीफ की जेल से निकालूंगा। टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपसे साहिबा कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर अब ये एक आग का जो मामला था ये बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गया। फिर इसमें मोहसिन नकवी साहब अलीमा खानम पे सियासत करने का इल्ज़ाम लगाते हैं। वो ये कहते हैं बैरिस्टर गौहर साहब जो थे उनको बुलाया गया, वो नहीं आए। और फिर साथ साथ फिर सलमान अकरम राजा का भी बयान आ जाता है कि उन्होंने कहा था कि जो हमने डॉक्टर जो नॉमिनेट किया था वो हम नहीं किया था शिफा अस्पताल के। फिर वो अलीमा खानम साहिबा की बातों से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। इस सब के अंदर एक चीज का इशू ये आ रहा है कि ये जो अब कंफ्यूजन तो पैदा हो चुकी है ना, इस कंफ्यूजन को एड्रेस करने के लिए दोनों के पास अपने बयानिए हैं। कैसी कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन पीटीआई के अंदर है। देखें, एक पार्टी जो है वो आधा तीतर आधा बटेर वाली कंडीशन पर आकर खुद खड़ी हो गई है। इस वक्त अगर इमरान खान साहब खुद आ जाएं, सरफेस पर खड़े हो जाएं, बाहर आ जाएं, तो वो एक बिल्कुल अलग सिनारियो होगा। लेकिन आप मुझे बताइए,
सलमान अकरम राजा एक वक्त में अलीमा खानम साहिबा के साथ बैठने को रवादार नहीं थे। आपको याद है वो पेशावर की एक मशहूर जमाना मीटिंग जिसमें सलमान अकरम राजा साहब दरवाजे से वापस आ गए थे। उन्होंने कहा अलीमा खानम साहिबा इसको कंडक्ट कर रही है, मैं इसमें नहीं बैठूंगा, बैरिस्टर गौहर को कंडक्ट करनी चाहिए। आज आपको पता है कि अलीमा खानम और सलमान अकरम राजा एक ही रकाब हम रकाब हो चुके हैं। चले मान लिया जी, बैरिस्टर गौहर साहब जो है उनकी अपनी एक टाइम टेबल है, वो अपने हिसाब से मीठा मीठा बोल के चले जाते हैं। सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उनकी लाइन और लेंथ ही बिल्कुल अलग है, ना वो बैरिस्टर गौहर के साथ हैं ना वो सलमान अकरम राजा के साथ हैं। वो बच्चे अली अमीन गंडापुर साहब वो जो बेचारे जलील और ख्वार ही हो गए, 70 दफा उस बेचारे बंदे ने चीफ मिनिस्टर होके पेशावर से काफिले निकाले, वो खड़ा रहा, जलील होता रहा, लोगों ने उसको कहा कि भाई क्या कर रहे हो। लेकिन सरदार साहबा ये जो सब चीजें ये जो सब चीजें देखो ना सरदार साहब ये सवाल ले लीजिएगा ना, मैं कह रहा हूँ जो सब चीजें जो नहज पे पहुंची हैं वो आप नहीं समझती हुकूमत की नाअहली की वजह से पहुंची है? क्या मतलब है? ये तो बड़ी मज़ेदार बात नहीं है। नहीं, क्यों मज़ेदार बात नहीं है? 3 महीने से उनके डॉक्टर को नहीं दिखाया जा रहा था, फिर पिम्स में जब उनको इंजेक्शन दिया गया वो भी खबर 4 दिन बाद बताई जा रही है, तो फिर तो मकसद तरीके इंसाफ या उसके एक मिनट आप क्या चाहते हैं एज एन जर्नलिस्ट भी आप मुझे बताएं, कौन सा आप कितना समझ रहे हैं इतनी आइडियल सिचुएशन होगी कि कल बानी पीटीआई को खांसी आए और तस्मीन जावेद साहब को पता चल जाए कि जी खांसी जो है वो कफ वाली थी कि खुश्क थी कि कैसी थी। देखिए ये टैक्टिक्स डिले करने के लिए होते हैं ताकि चीजों को किसी भी तरह से टाइमलाइन के साथ एसोसिएट कर कुछ बेहतर करने की कोशिश की जाए। मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ने अगर मिस हैंडलिंग की है तो उसका खुमियाजा उन्होंने भुगता है, और अगर आइंदा भी करेंगे तो इससे ज्यादा खुमियाजा भुगतेंगे। आप जैसे एंकर और बाकी सारे लोग बैठकर क्वेश्चन जरूर करेंगे कि एज एन गवर्नमेंट आप क्या रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लेकिन एक चीज और भी है कि क्या हुकूमत वक्त जो है, जब खान साहब की हुकूमत थी, आप जरा याद करें, खान साहब की हुकूमत में वो कह रहे थे ये सारे ड्रामेबाज, ये एक्सक्यूज आकर के ड्रामेबाजियां करते हैं और मुझे बोलते हैं हाय कमर में दर्द हो गया, तो ये 4 दिन इनको जेलों में नहीं रहा जाता, इनकी कमरों में दर्द होने शुरू हो जाते हैं। तो वो बिल्कुल ठीक है। नहीं सना साहिबा, जो खान साहब उस दौर में कहते थे वो गलत था, मैंने इस चीज को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये तो खुद जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई है उसमें तो इस चीज को एक तरह से मान लिया गया ना कि जो सुहेल अंजुम साहब थे, गफूर अंजुम साहब जो थे, उनको हटा दिया गया, जो कि सुपरिटेंडेंट है अडियाला जेल के, एक तरह से उन्होंने मान लिया कि कहीं ना कहीं कोताही तो हुई है। ऐसा ही वक्त याद करें, सेम मैं इसलिए आपको याद दिला रही हूँ कि हमारी जो मेमोरी है ना वो बहुत शॉर्ट है। तस्मीर आसिफ अली जरदारी साहब जिस वक्त जेल में थे, उस वक्त भी उनके उस वक्त के सुपरिटेंडेंट को बाकायदा तौर पर लिख कर हटाया गया। अब आप बोलोगे उस वक्त मुस्लिम इक़्तिदार की हुकूमत थी, मुस्लिम इक़्तिदार से बरसर इक़्तिदार थी, तो उस वक्त उनके साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ कि सुपरिटेंडेंट को हटा दिया। सर ये दैट्स यू नो द विशियस सर्कल, विशियस सर्कल, बिल्कुल बिल्कुल रखी हुई है। जिस म्यूजिकल चेयर में जो जीतता है ना वो फिर अपनी जीत का नहीं, यू आर राइट। यहाँ तो मैं नहीं, यहाँ मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि पॉलिटिकल वेंडेटा का नाम है, सियासी जमातें यही करती हैं जब बरसत इक़्तिदार होती है। लेकिन मैं आगे एक दो सवाल और रख लेता हूँ। ये बताइएगा कल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पूरा मोटरवे जो था बंद किया हुआ था इन्होंने, वो जो है वो आज खुल गया है और पेशावर हाईकोर्ट ने हुक्म दिया और IGP साहब ने खुद से ये सारे फैसले किए हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब ने, गो के उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जुरिस्डिक्शन वो अकाउंटेबल या जवाबदेह आंसरेबल वो होते हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास। तो कल ये जो हुआ है, कोर्ट के डायरेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट किया गया है, तो ये सुहेल आफरीदी साहब की हुकूमत अब कायम है या खत्म हो चुकी है? नहीं, देखिए मैं तो कोर्ट ऑर्डर्स की हम रिस्पेक्ट करते हैं, आप भी रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में एज एन मतलब एनालिस्ट आपने जब मुझे लिया हुआ, लेकिन मैं नहीं समझती कि एडमिनिस्ट्रेशन जब आपकी कमजोर होती है ना तो ही आपकी अदालतें जो हैं वो उसमें इंटरवीन करती हैं। आप देखें हमारे यहाँ इलेक्शंस जो हैं, बिलखुसूस मैं नाम लेना चाहूंगी, जो आपके लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं, वो कौन सी हुकूमत है जो चाहती है कि वो हो जाए? नहीं चाहते, वो डिले टैक्टिक्स यूज करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव का काम है ये है कि वो देन एंड देयर फैसले करें, अपनी चीजों को एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली करें ताकि दूसरे इदारे इंटरवीन ना करें। अब अगर पेशावर हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया, इसका क्या मकसद हो गया कि सुहेल आफरीदी की हुकूमत काम नहीं करती? नहीं, इसका मकसद यह है कि वो टाइमलाइन को कंपीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो इन अदर वे अराउंड अगर आप समझो तो और चीजों में इतना फंसे हुए हैं
کہ ان کو یہ والی چیزوں کو ایڈریس کرنے میں اور اس کے لیے نیگوشیٹ کرنے میں بہت ٹائم لے لیتے ہیں اور وہ ٹائم ان کے لیے ایک ریبٹل ثابت ہو جاتا ہے. تو آئی بلیو آن دیٹ کہ حکومت بالکل ختم نہیں ہوئی ہے, وہ انٹیکٹ ہے, لیکن obviously سہیل آفریدی have to you know that کہنا چاہیے کریج کہ وہ ایک تو ایڈمٹ کریں کہ وہ جو کام ان کے کرنے کا ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں, وہ کہیں اور لڑ رہے ہیں. سو ابھی جہاں جو صوبے کے لوگوں کی لڑائی ہے پہلے وہ انہوں نے لڑنی ہے, اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے تاکہ پھر یہ اس طرح کے انٹرونشنز نہ ہوں. بہت شکریہ آپ کا سلا ہاشمی صاحبہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت ہی آپ سے ہم نے سوال سے گفتگو فرمائی. ناظرین, آج ہم نے پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ میں فلسطین کے موضوع پر کل غزہ پیس پورٹ کا اجلاس سٹارٹ ہو رہا ہے اور شہباز شریف صاحب وہاں پہ وزیر اعظم پاکستان وہاں پہ اس کو اٹینڈ کریں گے. دیکھتے ہیں وہاں کیا ڈیولپمنٹس آتی ہیں. سیکنڈ, ایز یوزول ملکی سیاست کے حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ سہیل آفریدی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ رہائی فورس وہ بنائیں گے. رہائی فورس, یہ بھی اب سمجھ میں نہیں آ رہا رہائی فورس مطلب, جیسے ابھی سنا ہاشمی صاحبہ نے بیان دیا ہے کہ وہ اس فورس کی موڈس آپرینڈی کیا ہوگی. وہ جیل کے اندر جائیں گے, جیلیں توڑیں گے, عمران صاحب کو باہر نکالیں گے, دھرنے دیے جائیں گے. اگر دھرنے دیے جائیں گے تو انٹرسٹنگ سینیریو یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی اچھی خاصی قیادت اسلام آباد میں تھی, کے پی ہاؤس کے اندر تھی, اسلام آباد کے اندر پارلیمنٹ لاجز میں تھی, اور لوگ جو تھے, عوام جو تھے یا پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز سنسیئر آپ کہہ سکتے ہیں, عوام جو ہے ان کے جذبات تو کہنے کی کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو سکتے ہیں, وہ روڈوں پہ کھڑے ہوئے تھے. تو اگر لیڈر لیس رہائی دلوانی ہے تو وہ بھی ایک الگ معاملہ ہے. تو یہ سمجھ میں نہیں آتی چیزیں. یہ رہائی فورس پھر ایک طرح سے نیریٹو دے دیا ہے سیاسی جماعت نے اپنے لوگوں کو, اپنے سپورٹرز کو. ہو سکتا ہے ایک مہینہ جو ہے رمضان کا وہ گزار دیں اور ہماری بھی سیاست چلتی رہے اور ہم بھی جو ہے اس طرح سے چلاتے رہیں. بہرحال عجیب معاملہ ہے. آج دھرنا بھی ختم ہو گیا, رمضان کا چاند بھی نظر آ گیا اور بہت کچھ ابھی بھی کنفیوژن برقرار ہے. دیکھتے ہیں کل آپ کے لیے اس حوالے سے اور کیا نکات لے کے آتے ہیں. تسمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.